Question number 3. Find the first 4 terms of the given sequence using the following relations. Okay, here the relations are given, and with the help of these relations, we have to find the first 4 terms. Here are 2 questions, A and C. So let's do first of all A. Question number A. Okay, let's solve here question number A. In question number A, what is given? Let's write first. Okay, in question number A, we are given here, this is given, and then an plus 1 is equals to 3an. This is also given. Okay, so what we are going to do here to find our a1 त थाहा छँदैछ। अब हामीलाई सोधेको के हो पहिला त्यो पनि लेखिहालौँ न। a2 is equals to what, a3 is equals to what, a4 is equals to what. Okay, these are the things we have to find here. a2 find out गर्नु पर्यो, a3 find out गर्नु पर्यो, a4 find out गर्नु पर्यो। Simply यो find out गर्ने तरिका के छ भने हामी n को ठाउँमा will put the value ourselves. हामी आफ्नै तरिकाले भ्यालु राख्छौं, हामीलाई चाहिने तरिकाले है त। जस्तो यहाँ n को भ्यालु हामीले 1 राख्दियौ भने if we put here the value of n 1, then 1 plus 1 भनेको 2 हुन्छ। त्यो भनेको a2 को भ्यालु we can easily find. Okay, so अब हामी यहाँ 1 by 1 लेख्दै जान्छौं। First, putting n is equals to 1 in equation first. Okay, we have putting n is equals to 1 in equation first. We have, अब यो इक्वेसन फर्स्टमा हामी n को भ्यालु के गर्छौं त 1 राख्छौं। त्यसो भए त यो के हुन्छ होला त a n भनेको चाहिँ 1 plus 1, a1 plus 1 is equals to 3a, यो n को ठाउँमा पनि 1 नै राख्नु पर्यो, 3a1. Okay, so this we will get here. Putting n is equals to 1 in equation first. Equation first मा हामीले n को भ्यालु 1 राख्नु भनेको के हो त, यो n को ठाउँमा 1 राख्यौ, 1 plus 1 है, त्यही भएर 1 plus 1 is equals to 3an भनेको 3a, फेरि n को भ्यालु 1 राख्यौ। Okay, so now this becomes a2. यो a2 भइसक्यो र यहाँ चाहिँ हामीलाई 3 into a1 को भ्यालु त हामीलाई गिभन छ 2 छ। Okay, so simply you can write 2 and you can write the reason a1 is equals to 2. a1 को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त 2 हुन्छ। Okay, therefore we found here a2 is equals to 3 to the 6. ल a2 को भ्यालु आइसक्यो। अब हामीले सिम्पली यही इक्वेसनमा थाहा भइसक्यो, n को भ्यालु 1 राख्दा a2 आउँछ, n को भ्यालु 2 राख्दा a3 आउँछ, n को भ्यालु 4 के अरे n को भ्यालु 3 राख्यो भने a4 आउँछ। थाहा भइसक्यो है, त्यही भएर त्यही 1 by 1 पुट गर्दै जाऊ। त्यसपछि फेरि पुटिङ अब n is equals to 2 in equations first. Okay, त्यही फर्स्ट इक्वेसनमै हामीले राख्ने हो। in equation first we have, अब 2 राख्यो भने के हुन्छ हेरौँ है त, n को भ्यालु 2 राख्यो भने अब a2 plus 1 हुन्छ, a2 plus 1 is equals to, okay, then 3 यहाँ के हुन्छ त a2 हुन्छ, 3a2, then it will be, अब यो 2 र 1 जोड्दाखेरि will get here a3 is equals to 3 into a2 को भ्यालु त हामीले यहाँ माथि फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं। a2 को भ्यालु के हुन्छ त, here it will be 6. Okay, so simply we can write here, यो अब हामीले यसलाई यसमा what is the reason here, a2 is equals to हामीले 6 राखेको है। Okay, therefore we found here a3 is equals to 6 3 is 18. We found here 18. a3 भनेको 18 आइसक्यो। अगेन फेरि हामीले फेरि किन भन्दा a4 पनि फाइन्ड आउट गर्न छ। अगेन पुटिङ n is equals to 2 राखेको थियो, अब पुटिङ n is equals to 3 in equation first we have, okay, त्यसो भए अब आउँछ a3 plus 1, a3 plus 1 is equals to 3a3 आउँछ, किन भन्दा हामीले n को भ्यालु 3 राखेका छौं। So this will be, or यो भनेको त a4 हुन्छ, a4 भनेको 3 into a3 को भ्यालु जस्ट we have already found here 18. यहाँ हामीले a3 को भ्यालु कति राख्यौ त 18 राख्यौ, a3 is equals to 18. Okay, and we found here 54. ल हामीलाई सोधेको के हो त, find the first 4 terms of the given sequence भनेको छ। Okay, hence the first 4 terms of the given sequence are, hence the first 4 terms
4 terms of the given sequence are के हुन्छ त हामीले फाइन्ड आउट गरेको फर्स्ट 4 टर्म्स भनेको एउटा त आफै क्वेशनमा गिवन नै छ एउटा 2 हो ओके त्यसपछि अर्को हामीले फाइन्ड आउट गर्यौ a2 भनेको 6 त्यसपछि ओके a3 भनेको 18 ओके and 54 भनेर लेखौं and 54 यो फर्स्ट 4 टर्म्सहरु हो okay hence the first 4 terms of the given sequence are 2 6 18 and 54 ल यसरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 को a कम्प्लिट भयो है okay now let's solve your question number this c okay अब यो c सल्भ गर्नलाई हामीले फेरि what we have to write here okay just write here c and then solution and what are the things given here first we will write that one given again you are given here a1 is equals to -1 and then a n minus 1 is equals to 2an okay -1 so this is given you can suppose this is equation first and what we have to find here a2 is equals to what a3 is equals to what and a4 is equals to what okay अब यो क्वेशनमा हेरौं है यहाँ सिम्पली हामीले n को भ्यालु 1 राखेर यहाँ 1 - 1 0 हुन्छ यहाँ a0 हुन्छ 1 राखेर मिल्दैन है त्यही भएर यहाँ थापै राख्ने a को भ्यालु चाहिँ सरी n को भ्यालु 1 राखेर चाहिँ हाम्रो यो 1 - 1 भनेको a0 टर्म आउँछ त्यो हामीसँग यहाँ गिवन छैन अब त्यसको भ्यालु नै थाहा नभए पछाडी देन वी क्यान पुट हियर n = 1 त्यसैले हामीले अब n को भ्यालु 2 राखेर स्टार्ट गर्नु पर्यो किन भन्दा 2 राख्दा के हुन्छ त 2 - 1 भनेको यहाँ a1 आउँछ यहाँ a2 आउँछ हामीलाई a2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ त्यही भएर हामीले के गरौं लेट्स स्टार्ट विथ n = 2 n = 2 बाट स्टार्ट गर्ने त्यही भएर 1 बाट स्टार्ट गर्न सकिदैन भनिसके है 1 बाट किन सकिदैन भन्दा 1 - 1 0 हुन्छ a0 भन्ने टर्म यहाँ छैन ओके now putting n = 2 n = 2 in equation first okay now putting n = 2 in equation first we have n को भ्यालु चाहिँ हामीले 2 राखेर स्टार्ट गर्नु पर्यो okay so here a then 2 - 1 a2 - 1 is equals to 2 अनि an भनेको 2 a2 भयो -1 okay simply we got here a2 - 1 means a1 is equals to 2a2 - 1 so now let's put the value of a1 को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ a1 भनेको -1 छ okay so let's put here a1 भनेको -1 -1 is equals to 2a2 - 1 here simply what we have put here a1 is equals to -1 okay यसमा हामीले simply a1 को भ्यालु चाहिँ -1 राख्यौं so here it will be -1 and this -1 when goes on left hand side +1 is equals to 2a2 okay it will be 0 is equals to 2a2 okay so here it will be 0 divided by 2 is equals to a2 or we found here 0 is equals to a2 त्यसो भए a2 को भ्यालु त कति आयो त therefore a2 को भ्यालु हामीलाई 0 आयो है we found here the value for a2 is 0 त्यसैगरी अब n = 3 पुट गर्दै जानु पर्यो again putting n = 3 n = 3 in equation first okay n = 3 राख्ने इक्वेसन फर्स्ट मा we have अब n = 3 राख्दा के हुन्छ त इक्वेसन फर्स्ट नै हेर्ने है इक्वेसन फर्स्ट मा n को ठाउँमा 3 राख्ने okay so 3 - 1 is equals to 2 फेरि n को ठाउँमा 3 राख्ने भनेको a3 and then -1 okay so from here we'll get here a2 is equals to 2a3 -1 and we have already found here the value for a2 को भ्यालु यहाँ आइसकेको छ that is 0 is equals to 2a3 -1 okay यसमा हामीले simply write the reason here के लेख्न मिल्छ त यो हामीले a2 = 0 पुट गरेका छौं भन्ने यहाँ रिजन यु हैव टु राइट ओके ल
what we can write here then? 0 means here you can write 1 this side on the left hand side. So it will be 1 is equals to 2a3. Okay. So here we found 1 upon 2 is equals to a3. Therefore, we found here a3 is equals to 1 upon 2. Okay. So we found here the value for a3 is 1 by 2. a3 को value 1 by 2 आयो. Again, हामीलाई त a4 सम्म find out गर्नु छ. Again putting n is equals to अब कति राख्नु पर्यो त? त्यहाँ 3 थियो भने अब 4 राख्नु पर्यो. Putting n is equals to 4 in equation first. In equation first we have. Okay, अब equation first मा simply you can see equation first यही छदै छ. यसमा हामीले a n भनेको चाहिँ अब 4 राख्नु पर्यो है. 4 minus 1 is equals to 2a4 then minus 1. ल हामीले simply यो equation मा n को ठाउँमा 4 राख्यौं, then minus 1, then फेरि n को ठाउँमा 4 राखिसक्यौं है. What we can write then? यो भनेको त a3 हुन्छ. a3 is equals to 2a4 minus 1. Okay, we know the value for a3. a3 को value त थाहा छ, त्यो हो 1 by 2. 1 by 2 is equals to 2a4 then minus 1. हामीले यहाँ a3 को value put गरेका छौं, त्यही भएर a3 को value हामीले के राखेका छौं त 1 upon 2. So simply you can write here in the reason. Okay, so we can write here 1 upon 2. When this 1 comes this side, minus 1 comes this side, it will be plus 1 is equals to 2a4. Okay, simply it will be 1 plus 2 on the 2 LCM. LCM. I have taken here LCM is equals to 2a4. Okay, so it will be 2 plus 1 भनेको 3. 3 upon 2 is equals to 2a4. Okay, now you 2 यहाँ divide मा आउँछ. This is multiplied form मा छ. When it comes this side, it will divide here. 2 into 2 is equals to a4. Okay, or we found here 3 by 4. 3 by 4 is equals to a4. Okay, त्यसो भए therefore a4 को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौं. a4 भनेको कति रहेछ त 3 upon 4. So यसमा पनि हामीले you can write here conclusion. Hence the first 4 terms of the given sequence are. Okay, let's write here. Hence the first 4 terms. Hence the first 4 terms of the given sequence are. Terms are 4 terms हामीले के find out गर्यौं. यहाँ के रहेछ त फर्स्ट मा a1 भनेको -1. Okay, -1 given नै सधैं थियो. सेकेन्ड मा 0, थर्ड मा चाहिँ हाम्रो 1 by 2. Okay, and last मा चाहिँ के छ त last मा 3 by 4. Okay, here we found here 3 divided by 4. Hence the first 4 terms of the given sequence are -1, 0, 1 by 2 and 3 by 4. Okay, in this way this question number 3C is also completed. Okay, so you can see here question number 4. Find the nth term of the following sequences and use it to find 15th term भनेको छ. हामीलाई यो given sequence pattern बाट हामीले के find out गर्नु छ त nth term find out गर्नु छ. र nth term find out गरिसकेपछि then we have to find the 15th term. त्यसपछि 15th term find out गर्नुपर्ने छ. Okay, so यो अब हाम्रो यो sequence हेर्दाखेरि यहाँ हामीले simply यतिकै fraction को term मा हेर्यौं भन्दा okay, we don't have any pattern. कुनै pattern देखिरा छैन है. Okay, so let's solve it. हामीले के गर्नु पर्ला? Now let's solve E number first. Okay, सबभन्दा पहिले त the given sequences you have to write here. The given sequence. Okay, the given sequence is भनेर लेख्नु पर्यो. यसमा given sequence भनेको 1 upon 3. Okay, then 4 upon 5, then comma 1. Okay, 10 upon 9. यो अब हामीले यतिकै कुनै प्याटर्न छैन यसलाई. Okay, that is के पनि लेख्न मिल्छ भने 1 upon 3 लेखौं and then 4 upon 5. Okay, यसलाई 7 upon 7 त लेख्न पाइयो. Then 10 upon 9. Okay, in this way we can write. This is the given sequence. Oh,
ओके हामीले यहाँ चाहिँ 7/7 किन लेख्यौँ भन्दा यो 1 भनेको त 7 1 जा 7 7/7 लेख्दा पनि 1 हुन्छ, म्याथमेटिकली त करेक्ट भइ नै हाल्यो, त्यो लेख्न पाइयो नै। र अर्को कुरा हामीले लेख्नुको कारण के छ भने हामीले न्युमरेटरको सिक्वेन्स हेर्दाखेरि 4 - 1 भनेको 3 हुन्छ, 7 - 4 भनेको 3 हुन्छ, 10 - 7 भनेको 3 हुन्छ। हो यसरी न्युमरेटरमा कमन डिफरेन्स भएको सिक्वेन्स बन्छ। यसरी न्युमरेटरमा मात्रै होइन, डिनोमिनेटरमा पनि 5 - 3 भनेको 2, 7 - 5 भनेको 2, 9 - 7 भनेको पनि 2। यसरी न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा भएको सिक्वेन्समा कमन डिफरेन्स वाला सिक्वेन्स बन्छ। ओके, त्यही भएर अब हामी के गर्छौँ भने यहाँ डिफरेन्टली फाइन्ड आउट गर्छौँ, न्युमरेटरको छुट्टै फाइन्ड आउट गर्छौँ, डिनोमिनेटरको छुट्टै फाइन्ड आउट गर्छौँ है। किन भन्दा ओके हामीलाई पछि लास्टमा वी क्यान राइट कम्बाइन्डली लेख्न मिल्छ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके हियर the sequence of numerator, here the sequence of numerators is ठीक है सर, सिंपली लेखो 1, 4, 7, ओके 1, 4, 7, 10 छ। यो चाहिँ के छ त, here the sequence of numerators, यो चाहिँ न्युमरेटर्सहरुको सिक्वेन्स हो। यसमा कमन डिफरेन्स छ भन्ने थाहा भइसकेको छ के कमन डिफरेन्स छ। here simply we can write here common difference भनेर फाइन्ड आउट गरौँ, किन भन्दा हाम्रो प्याटर्नमा त्यो चाहिन्छ। here common difference that is d is equals to simply हामीले के गर्न मिल्छ त t2 minus t1 गरौँ, t2 minus t1। ओके t2 भनेको चाहिँ 4, so 4 minus 1 गर्दा we'll get here 3। ओके ल कमन डिफरेन्स आइसक्यो। अब लेख्दै जाउँ, प्याटर्न लेख्ने हो हामीले। फर्स्ट टर्म लेखौँ। ओके फर्स्ट टर्म that is t1, फर्स्ट टर्म t1 भनेको के छ त 1 छ। ओके यसलाई हामीले के लेख्ने मिल्छ 1 plus 3 into 0। ओके 1 plus 3 into 0 भने 1 नै हुन्छ। सेकेन्ड टर्म लेखौँ, सेकेन्ड टर्म that is t2, t2 भनेको चाहिँ कति छ 4 छ, प्याटर्न अनुसार मिलिहाल्छ, यो 1 नै लेख्ने हो। अनि 3 into कति गर्नु पर्यो। ओके व्हाट वी हैव टु राइट हियर 3 into 1 लेख्ने। किन भन्दा यो 3 into 1 भने 3 भयो, प्लस 1 भने 4 भइहाल्छ। त्यसैगरी थर्ड टर्म लेखौँ, थर्ड टर्म भनेको t3 भनेको चाहिँ 7, थर्ड टर्म t3 is equals to 7 is equals to 1 plus 3 into 2 भइहाल्यो। अब फोर्थ टर्म हेरौँ, फोर्थ टर्म ओके फोर्थ टर्म भनेको दैट इज t4, t4 is equals to t4 भनेको कति छ त 10 छ, 10 is equals to we can write here, यसमा पनि यहाँ 1 नै लेख्ने, 1 plus 3 into 3। यो एउटा प्याटर्न के देखिरहेछ भने हामीले हरेक टर्मको अगाडि 1 1 1 1 लेख्दै जानुपर्छ, त्यसपछि प्लस 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 लेख्दै जानु पर्यो, यो सबैमा 3 3 3 3 लेख्दै जानु पर्यो। र यदि यहाँ अब यहाँ चाहिँ 0 1 2 3 लेख्दै गइरहेछ, यहाँ 1 छ भने 0 लेख्ने, 2 छ भने 1 लेख्ने, 3 छ भने 2 लेख्ने, 4 छ भने 3 लेख्ने भनेको गर्दा एउटा कम लेख्ने भन्ने प्याटर्न हो। ओके सिमिलरली हामीले के लेख्न मिल्छ त सिमिलरली। ओके सिमिलरली हामीले यहाँ के लेख्न मिल्यो, यो चाहिँ हाम्रो nth टर्म अफ द न्युमरेटर। सिमिलरली यहाँ हामीले nth टर्म अफ द न्युमरेटर को लेखिरहेछौँ नि हामीले, nth टर्म अफ द न्युमरेटर। ओके nth टर्म अफ द न्युमरेटर भनेको मैले यसरी लेखेँ है, t अनि n को पनि यहाँ सफिक्समा 1। ल अब tn1 भनेको कसरी लेख्न मिल्छ त, nth टर्ममा पनि के हुनुपर्छ त, nth टर्ममा पनि यहाँ 1 1 1 1 छ भने यहाँ पनि 1 नै हुनुपर्छ, 1 प्लस। ओके अनि यहाँ 3 3 3 3 छ भने यहाँ पनि 3 नै हुनुपर्छ। अर्को अब यहाँ इन्टु गर्ने ठाउँमा चाहिँ के हुनुपर्छ, हामीले यसलाई यहाँ चाहिँ n-1 लेखौँ, यहाँ भएको nth टर्म र डिनोमिनेटरमा भएको nth टर्म एउटै लिनुपर्छ। ओके त्यो nth टर्म त एउटै हो नि, यहाँ त हामीले सिम्पली छुट्याएको मात्रै हो, न्युमरेटरको nth टर्मलाई tn1 भनेको, तर यहाँ लेख्दा n नै लेख्ने। सो 1 plus 3n minus 3 लेखौँ, इट विल बी 3n minus 2। ओके ल न्युमरेटरको nth टर्म आइसक्यो है, न्युमरेटरको nth टर्म आइसक्यो। अब यसै गरी डिनोमिनेटरको फाइन्ड आउट गर्छौँ हामी। लेट्स फाइन्ड फर द डिनोमिनेटर। डाइरेक्टली मैले चाहिँ यसमै
कीप अन कपिङ। यहाँ मैले डाइरेक्टली यसमै गरेँ है। अब के गरेँ त, हियर द सिक्वेन्स अफ न्युमरेटर थियो भने अब मैले यसमा डिनोमिनेटर भनेर लेखेँ। हियर द सिक्वेन्स अफ डिनोमिनेटर्स, ओके, हियर द सिक्वेन्स अफ डिनोमिनेटर्स इज। अब सिक्वेन्स अफ डिनोमिनेटर्स भनेको अब के छ त, यहाँ सिक्वेन्स अफ डिनोमिनेटर्स भनेको 3, 5, 7, 9 छ। यो चेन्ज गरे। कमन डिफरेन्स मा त के हुन्छ, t2 माइनस t1 नै हो, तर यसमा 5 माइनस के छ, सिम्पली 5 माइनस के छ, 3 छ। ओके, यहाँ आउँछ 2, यहाँ 2 आउँछ। ल अब फर्स्ट टर्म t1 भनेको यसमा 3 छ, फर्स्ट टर्म t1 भनेको 3 छ, फर्स्ट टर्म 3 छ भने यहाँ 3 नै आउनुपर्छ, 3 हुनुपर्छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ त, कमन डिफरेन्स यो d 2 into 0 हुन्छ। अब सेकेन्ड टर्म भनेको के छ, लेट्स राइट हियर, सेकेन्ड टर्म भनेको 5 छ, यहाँ कति आउनुपर्छ, यो 3 नै आउनुपर्छ। सुरुमा फर्स्ट टर्म जे छ त्यही आउनुपर्छ, यहाँ कमन डिफरेन्स आउनुपर्छ, मिलिहाल्छ यो। ओके, त्यस पछाडि t3 हेरौँ, t3 मा 7 छ, यहाँ पनि कति आउनु पर्यो, 3 नै आउनु पर्यो, फर्स्ट टर्म नै आउनुपर्छ, यहाँ कमन डिफरेन्स नै आउनुपर्छ, मिलिहाल्छ। ओके, फेरि यहाँ भनेको 9 छ, यो भनेको यहाँ फर्स्ट टर्म नै आउनुपर्छ 3, यहाँ 2 नै आउनुपर्छ, कमन डिफरेन्स नै आउनुपर्छ, यहाँ चाहिँ 1 2 3 नै आउनुपर्छ। ल यो प्याटर्न बन्यो है। अब यहाँ चाहिँ 3 3 3 3 हुनु पर्यो, यहाँ 2 2 2 2 हुनु पर्यो, अनि 0 1 2 3 यसरी चाहिँ प्याटर्न बनिरहेछ। nth टर्म अफ द डिनोमिनेटर लेख्छु मैले यहाँ, nth टर्म अफ द डिनोमिनेटर। ओके, nth टर्म अफ द डिनोमिनेटरलाई यहाँ tn2 भनेर लेखे है, tn2। ओके, tn2 लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँ के हुन्छ त, यहाँ के हुन्छ 3 एन्ड देन यहाँ चाहिँ 2 लेख्नु पर्यो। ओके, हियर इट विल बी, ओके, हियर इट विल बी 2n plus 1। सो यो के आयो त यहाँनिर, हियर वी फाउन्ड nth टर्म अफ द डिनोमिनेटर आयो। त्यसो भए nth टर्म अफ द गिवन सिक्वेन्स के हुन्छ त, therefore nth term of the given sequence, okay, nth term of the given sequence tn भनेको चाहिँ यहाँ tn1, ओके, माथि चाहिँ tn1 divided by tn2 हुन्छ है। ओके, सो वी गट हियर के आउँछ त, अब tn1 भनेको चाहिँ 3n minus 2 divided by 2n plus 1। ल nth term of the given sequence भनेको 3n minus 2 upon 2n plus 1 भयो। अगेन हामीलाई सोधेको के छ त, अगेन 15th टर्म भनेर सोधेको छ। अगेन 15th टर्म t15 is equals to what? Now t15 भनेको के हुन्छ त, t15 is equals to त्यहाँ हामीले 3 into 15 minus 2 upon 2 into 15 plus 1 यति राखिदिने। यो भनेको 45 minus 2 divided by 30 plus 1 भनेको 43 by 31। okay, this is the answer, 43 by 31. This is the 15th term. Okay, so in this way we completed this question number 4E.